ഹലോ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻട്രാ കൾച്ചറൽ വെഡ്ഡിങ് വീഡിയോയുടെ വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളും ഒക്കെ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാനായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കൊളീഗ് ആൻഡ്രിയ, അവളുടെ കല്യാണമാണ് ഇന്ന്. അപ്പോൾ അവൾ മെക്സിക്കോയിൽ നിന്നുള്ളതാണ്, അതുപോലെ ചെറുക്കനാണെങ്കിൽ ജർമ്മനിയിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മെക്സിക്കൻ ജർമ്മൻ വിവാഹ വിശേഷങ്ങൾ കാണാനായിട്ടാണ് നിങ്ങളിന്ന് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഗ്രൂമ്. അപ്പോൾ ഡേവിഡും ഡേവിഡിൻ്റെ ഫാദറും കൂടിയാണ് ആദ്യം വന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറുക്കനായാലും പെണ്ണായാലും അച്ഛൻ്റെ കൈ പിടിച്ചാണ് ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ബ്രൈഡ് വരേണ്ട ഒരു ടൈം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് ഒരാൾ വന്ന് ആ ഒരു വരുന്ന വഴിയിലൊക്കെ പൂക്കളൊക്കെ വിതറുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വരൻ വന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായില്ല, വധു വരുന്ന സമയത്താണ് കൂടുതൽ ഡെക്കറേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തോന്നുന്നു. എന്തായാലും അവരവിടെ പൂക്കളൊക്കെ വിതറുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്നവരുടെ കയ്യിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ വധു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവരുടെ ദേഹത്തേക്ക് ആ ഒരു പൂക്കൾ നമുക്കിടാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രൈഡ് വരാനായിട്ട് ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്രൈഡ് ആൻഡ്രിയ മെക്സിക്കോക്കാരിയാണ്. അപ്പോൾ ആൻഡ്രിയയുടെ ഫാദറും കൂടിയാണ് വരുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വരൻ വന്ന സമയത്ത് ആരും തന്നെ എണീക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടില്ല, കൈയൊക്കെ കൊട്ടി. പക്ഷെ ബ്രൈഡ് വന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും തന്നെ എണീറ്റ് നിന്ന് ഭയങ്കര റെസ്പെക്റ്റ്ഫുള്ളിയാണ് അവരെ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് വരവേറ്റത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മാരേജ് ഫംഗ്ഷനൊക്കെ കണ്ടാലോ. അപ്പം അതിന് മുന്നായിട്ട് ബ്രൈഡിൻ്റെ അമ്മയാണ് ആ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം ബ്രൈഡിൻ്റെ ആയാലും ഗ്രൂമിൻ്റെ ആയാലും അമ്മമാർ അവിടെ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട്. അച്ഛന്മാരാണ് അവരെ കൈപിടിച്ച് ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പം നമുക്കിനി പോയിട്ട് ബാക്കി മാരേജ് ഫംഗ്ഷനൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വരാം. Ich bin dir bis heute dankbar, dass du mir schon damals so ein riesiges Vertrauen geschenkt hast. Du schenkst mir ebenfalls innere Ruhe, stärkst mir den Rücken und nimmst mir jede Last von meinen Schultern, egal was mich bedrückt. Durch dich habe ich den Wunsch, die beste Version meiner selbst zu sein. Heute verspreche ich dir, ich werde dich lieben, dir treu sein, dich in allen und Höhen und Tiefen unseres gemeinsamen Lebens unterstützen, solange ich lebe. David, mi amor, man alleine nicht ausreicht, eine Ehe zu tragen, und das stimmt. Es braucht Hingabe, Reife, Charakter und die Stärke, auch dann zu bleiben, wenn es schwer wird. All das hast du mir immer wieder gezeigt, und ich verspreche dir, genauso stark für dich zu sein, wie du es für mich bist. Auf dieser Reise des Auswanderns warst du meine Regenbogen und meine strandendes Licht. Und auch wenn ich es alleine geschafft hätte, mit dir an meiner Seite fühlte sich alles schöner, heller und leichter an. Weil selbst das Schwere leichter wird, wenn man ein Licht hat, das einen führt. Ich verspreche dir, dass wir uns eines Tages ein Altersheim suchen, in dem wir den ganzen Tag Videospiele und Brettspiele spielen können. Ich verspreche dir Chilaquiles zu kochen, wann immer du mich darum bittest. Ich verspreche dir nicht mehr so viele Schimpfworte auf Spanisch zu sagen. Schwer, aber ich verspreche dir, dass wir nicht nur die Serien und Filme schauen werden, die ich will, sondern auch die du willst. Und meine liebste Sache an unserer Beziehung ist, wenn wir denselben Gedanken zur gleichen Zeit haben, denselben Witz teilen, weil wir uns dieselbe Hirnzellen teilen. Das erinnert mich daran, dass ich mit dir nie alleine bin, dass wir immer verbunden sind.
David, sorry. Heute verspreche ich dir, nicht nur mit dir in Lachen und leichten Tagen zu sein, sondern auch in Müdigkeit, in Unsicherheit, im Echten und im Schweren. Ich verspreche dir, deine Hand zu halten, dich jeden Tag auf Neues zu wählen und dir immer wieder zu zeigen, dass du der Richtige für mich bist. Ich liebe dich und ich möchte den Rest meines Lebens mit dir verbringen. Bravo! Wunderbar. Mit euren Worten und dem Tausch der Ringe habt ihr euch das Ja-Wort gegeben. Und so erkläre ich euch im Namen aller hier zu Mann und Frau, zu einem Ehepaar, das sein eigenes Abenteuer beginnt. Nun darfst du küssen. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാരേജൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എടുക്കാൻ മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ. ഇവരുടെ ഡെക്കറേഷൻസ് ആയാലും വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫുഡൊക്കെ ആയാലും ഞാൻ എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ എനിക്ക് ആ ഒരു തിരക്കിനിടയ്ക്കും ഞാനും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു മാരേജ് ഫംഗ്ഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതും എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളും എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ അവരെ വിഷയൊക്കെ ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറേ നേരം ഇരുന്ന് വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചത്. അപ്പോൾ ഫുഡ് ഞാൻ എന്താണ് കഴിച്ചത് അത് മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. ശരിക്കും ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫുഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒന്നും വീഡിയോസ് എനിക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ആ ഒരു ടൈമിലൊക്കെ അത് വിട്ടുപോയി. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രിങ്ക്സൊക്കെ ആയാലും ഹോട്ട് ഡ്രിങ്ക്സ്, അതുപോലെ വൈന്, ജ്യൂസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ജ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫുഡ് ശരിക്കും എടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു. കാരണം മെക്സിക്കൻ ആയാലും ഡോയിഷ് ആയാലും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ സാധിച്ചില്ല. എനിവേ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് കുറേ ഗെയിമിംഗ് പരിപാടികളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഉറിയടി പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു പേപ്പർ ബോൾ പോലെ കെട്ടിയിട്ടേക്കുന്നതിനകത്ത് കുറേ സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആരാണോ ലാസ്റ്റ് അത് തല്ലി പൊട്ടിക്കുന്നത് അയാൾക്ക് ആ ഒരു സ്വീറ്റ്സ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെറുക്കനും പെണ്ണുമാണ് ആദ്യം തന്നെ ആ ഒരു ഗെയിമിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് വന്ന് ആ ഒരു ഗെയിമിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം ആരാണ് ആ ഒരു ഗെയിം വിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗെയിമിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു പാർട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ആ ഒരു വൈബാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് 1-2 ഗെയിമും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നാണെങ്കിൽ അവർ തന്നെ ആ ഒരു പോർഷനൊന്നും എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ അവർ തന്നെ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ വലിയൊരു സ്ക്രീനിൽ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുക. ആദ്യം നമ്മളോടൊരു വെബ്സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ പാസ്വേഡും കാര്യങ്ങളും അവർ തന്നു. എന്നിട്ട് അവരെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുക. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ആരെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത്, ഇപ്പോൾ ബ്രൈഡിനെ കുറിച്ചാണോ ഗ്രൂമിനെ കുറിച്ചാണോ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഗസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവരെക്കുറിച്ച് നന്നായി അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ആൻസർ ശരിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പോയിൻറ്റ്സ് കിട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഗെയിമിൽ നമുക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൽ വിന്നറാകുന്ന 3 പേരെ
അവർ സെലക്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഗിഫ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടില്ല. അങ്ങനെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ആൻഡ്രിയയുടെ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഡേവിഡിൻ്റെ ആയാലും കുഞ്ഞിലേ തൊട്ടുള്ള ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അവരുടെ സിബിലിങ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോർഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനിയും നമുക്ക് പാർട്ടിയിലെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പാർട്ടിയൊക്കെ അവിടെ പൊടി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവരുടെ മാരേജ് ഫംഗ്ഷൻ ശരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3:30 അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി രാത്രിയിൽ ഒരു 1 മണി 2 മണി വരെ ഇവിടെ പാർട്ടിയും കാര്യങ്ങളുമാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് നാളെ മോർണിംഗ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കൊളീഗ്സ് മോർണിംഗിൽ പോകേണ്ട കുറച്ച് കൊളീഗ്സ് ഞങ്ങൾ 12 മണിയായപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ ഏകദേശം 12 മണിക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇവരാരും ടയേർഡൊന്നും ആയിട്ടില്ല. കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കും, വീണ്ടും ഡാൻസ് കളിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. എന്തായാലും നല്ലൊരു ഫംഗ്ഷനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ.